الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. دوستو تقریباً 23 ہفتے سے یہ زوم پروگرام چل رہا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اصلاح معاشرے کے اوپر زور دیتے ہیں، بچوں کے تعلیم و تربیت کے اوپر زور دیتے ہیں، کی ہمت و حوصلہ کے لیے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ پروگرام بہت ہی کرامت اور بہت ہی زبردست جا رہا ہے اور اسے بہت زیادہ فوائد بھی ہو رہے ہیں. تو آج کا بھی یہ پروگرام جہیزی کے متعلق ہے کہ جہیز کو اور بارات کو معاشرے سے کیسے ختم کیا جائے. اس پروگرام کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے اور کسی بھی مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کی جاتی ہے اور آج میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ابوالکلام صاحب کو کہ وہ آیات کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کریں. جی ابوالکلام صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید انه هو البديع العيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. ماشاء اللہ اس مجلس کا آغاز کلام اللہ کی چند آیات سے ہو گئی ہے اور اس کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں شکیل احمد صاحب کو کہ وہ نعت نبی پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام نعت نبی ورحمۃ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے وبرکاتہ. چند اشعار سماعت فرمائیں. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی. یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی. یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی
نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ بات جب آ گئی ہے ماں کا خیال آ گیا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ، صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات تو جب حق و باطل کی آئی، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق کو باطل کی آئی خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو مثل بشر تھے بظاہر، وہ جو روتے تھے امت کے خاطر، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، وہ جو لمبی دعا مانگتے تھے، اس دعا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد صاحب آپ کا استقبال ہے اس پروگرام کے اندر۔ ماشاء اللہ ہمارے نظر عالم صاحب نے رات کہا کہ ہماری بچی بھی جہیز کے متعلق کچھ پڑھے گی، میں منتظر ہوں کہ آپ کی بچی آئے، اور ہمارے جو خطیب ہیں آج کے مولانا عبدالعزیز صاحب وہ بھی جنک پور سے آ ہی رہے ہیں، ان شاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، ہے نا؟ تو جب تک آپ کی بچی اگر آ گئی ہے تو چلیے شروع کروا دیجیے، شاید آپ کی بچی پیچھے کھڑی ہے آپ کے، آ گئی ہے جی آ گئی ہے صاحب، آ گئی ہے سر۔ جی جی جی، کیا نام ہے بچی کا؟ غزالہ نظر عالم۔ غزالہ نظر عالم، ماشاء اللہ، اللہ بچی کو علم و عمل میں برکت دے۔ آپ ان کو بلائیں اور ان کو بولیں پڑھنے کے لیے، دیجیے موبائل ان کے سامنے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرام سے، بالکل آرام سے بیٹھ کے آرام سے پڑھے، کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کا نہیں، بالکل نہیں۔ زیبا ہے جس قدر ہو
مذمت جہیز کی جیبا موبائل سے اور نزدیک کر لیجیے، جس قدر آواز اچھا رہے گا۔ ہو مذمت جہیز کی آئی کہاں سے ملک میں لعنت جہیز کی جیبا ہے جس قدر ہو مذمت جہیز کی ہندی معاشرے کی کمر کیوں نہ ٹوٹ جائے ہندی معاشرے کی کمر کیوں نہ ٹوٹ جائے کوہ گرا ہے سر پہ مصیبت جہیز کی کوہ گرا ہے سر پہ مصیبت جہیز کی آئی کہاں سے ملک میں لعنت جہیز کی برباد کر دیے غریبوں کی گھر کے گھر برباد کر دیے ہیں غریبوں کی گھر کے گھر دیکھی گئی ہے بس یہیں برکت جہیز کی دیکھی گئی ہے بس یہیں برکت جہیز کی رونے کا یہ مقام ہے شوہر کی عقل پر رونے کا یہ مقام ہے شوہر کی عقل پر بیوی سے بھی ہے بڑھ کر محبت جہیز کی بیوی سے بھی ہے بڑھ کر محبت جہیز کی آئی کہاں سے ملک میں لعنت جہیز کی جیبا ہے جس قدر ہو مذمت جہیز کی میں کیسے لے کے آئے نا بیوی تو ہے گجب میں کیسے لے کے آئے نا بیوی تو ہے گجب کتنی بری بلا ہے روایت جہیز کی کتنی بری بلا ہے روایت جہیز کی ہے چند روز جھوٹی نگو کی چمک دمک ہے چند روز جھوٹی نگو کی چمک دمک کلوی کھلی ہے روزے قیامت جہیز کی کلوی کھلی ہے روزے قیامت جہیز کی جیبا ہے جس قدر ہو مذمت جہیز کی سچ میں ہے یہ طریقہ فقط تو ہنود کا سچ میں ہے یہ طریقہ فقط تو ہنود کا اسلام میں کہاں ہے وہ بدعت جہیز کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جہیز کے اوپر اس بچی نے یہ نظم ہمیں سنایا۔ اللہ انہیں ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ابو کو صحت و عافیت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں اس پروگرام میں حصہ لے سکیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو بچوں کا پروگرام ہے اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی اگر چند بچے آ جائیں گے یا بچیاں
تو इंशाअल्लाह उसे हम ज़रूर मौका देंगे। और हमारे साथ अभी जो आज के हमारे खतीब जीशान है मौलाना शेख अब्दुल अजीज सरफी साहब, जो सूबाई जमीयत अमीर अहले हदीस और साथ ही खदीजतुल कुबरा के बानी है, आज अभी वो आ चुके हैं। और माशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही मुतहर्रिक और आपके साथ जो रहने वाले कुछ अहबाब हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो भी बहुत ही मुतहर्रिक हैं, क्योंकि हमें अपने इलाके के अंदर काम करना है, अपने गांव समाज के अंदर इस्लाह का काम करना है। और उसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मौजू आप ही लोगों को पाया, और आप ही लोग हैं जो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। हम लोग बाहर से सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, दामे दर में सुखने कदम में जिस तरह से भी हो, लेकिन चूंकि फ्रंट पे आप लोग हैं, सामने आप लोग हैं, आगे आप लोग हैं, और आप ही लोग ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी महसूस हुआ कि आप लोग आएँ और आप जिन जिन चीज़ों को अपने समाज से दूर करना चाहते हैं, या जिन जिन चीज़ों को अपने समाज में लागू करना चाहते हैं, या जिन जिन चीज़ों से आप लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ समाज में इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों की निशानदेही करें, ताकि एक एक करके हम सब मिल करके उस चीज़ को सामने रखें और उस चीज़ के ऊपर अमल करने की हम लोग कोशिश करें। तो मैं चाहूँगा कि हम हमारे खतीब जनाब अब्दुल अजीज सरफी साहब स्टेज पर आएँ और अपने खिताब का आगाज़ करें। अपना आवाज़ पहले खोल लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुबज़्ज़िर इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन। व क़ाला तआला फ़ी मौज़िन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। व क़ाला शायर, जहेज मांग रहे हो हया नहीं आती, जहेज मांग रहे हो हया नहीं आती, अगर तुम्हें है गवारा तो भी मांगो। घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाएगा बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां, फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां। मुअज़्ज़ज़ लायक़ सद एहतराम इस प्रोग्राम के रईस सदर साहब, प्रोग्राम में शुरका रफ़क़ाए किराम, खुसूसन जनाब मौलाना कासिम साहब आलियावी और भाई अब्दुल कलाम सिराजी, और हमारे जितने भी दोस्तों अहबाब जुड़े हुए हैं, उन तमाम भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मौका मुझे जो मिला है, रब ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हक बात कहने और पहले खुद अमल करने, फिर अब तमाम भाइयों को सुनने, और फिर अब तमाम भाइयों को अमल करने की तौफीक खैर अता फरमाए, आमीन। बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि हमें अशरफुल मखलूक बनाया और
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو جگہ سے قرآن مجید سے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ سب سے پہلی آیت لا تبذر، کہ فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین، بے شک یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص کر کے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے تم مال مت کھاؤ، لا تاکلو، مت کھاؤ مال لوگوں کا تم حرام اور باطل طریقے سے۔ سامعین کرام، اس وقت کا جو ماحول و معاشرہ ہے اور ابھی جو چرچہ عام ہے، جب بھی جو ہے موبائل کھولیے، واٹس ایپ کھولیے یا فیس بک کھولیے، تو معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ جہیز کا خاتمہ کیسے ہو۔ ہر ایک کی زبان پہ عائشہ ہی کا نام آتا ہے کہ عائشہ نے خودکشی کر لی، تو یہ کیا وہ کیا، سب لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس موضوع جہیز کو یہ کہہ لیا جائے کہ جس طرح سے تمباکو سے بنی ہوئی چیز، رجنی گندھا ہو یا پان پراگ ہو یا کوئی بھی گٹکا ہو، جس کے پشت پہ لکھا ہوتا ہے، پیچھے لکھا ہوتا ہے صحت کے لیے، جسم کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، لیکن استعمال سب لوگ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ جہیز کو بھی ہم نے جو دیکھا ہے، پرکھا ہے، عالم، علماء، دانشور سب لوگ کہتے ہیں جہیز حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، لیکن سب لوگ لے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم سوچیں، سمجھیں، ہم کب تک اس طرح سے لفظ جہیز کا رٹ لگاتے رہیں گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ محترم سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کو ایک سمویدھان بنا کے دیا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو، خاص کر کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے ہی سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اگر ہم یوں ہی رٹ لگاتے رہیں گے تو یقین مانیے
रट लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, शादी के रस्मात में एक रस्म जहेज है। ये रस्म अलबत्ता ऐसी है कि उसकी असल हैसियत में इख्तलाफ है। ये वाकई इख्तलाफ की चीज है ही। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग थोड़े जो इस्लाम के चोर हैं, वो लोग कहते हैं कि जहेज जायज है। ज्यादातर लोग कहते हैं जहेज नाजायज है। मेरे मोहतरम, तो जायज कहने वाले की भी कुछ सूरत है और नाजायज कहने वाले की भी कोई सूरत है। मैं आपके सामने चंद बातों को रख रहा हूं। जो लोग जहेज को नाजायज कहते हैं वो किस तरह से नाजायज कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो जहेज शानो शौकत या इमारत का इजहार कर रहा हो। नंबर 2, नमूदो नमाइश, या ये कह लिया जाए राओ नमूद के लिए, शोहरत पाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को फख्र मिजाजी बताने के लिए अपनी बेटी के ऊपर खर्च करते हैं। नंबर 3, इसराफ व तबजीर और तफाखुर का इजहार। नंबर 4, जहेज इसलिए देते हैं कि विरासत से महरूम कर दिया जाए। और नंबर 5, महज एक दूसरे के देखा देखी रस्मी तौर पर अपनी बेटी को जहेज देना। और नंबर 6, अदमे इस्तेताअत के बावजूद कर्ज लेकर के जहेज का एहतमाम करना। ये 6 सूरतें ऐसी है जिसके लिए ये कह लिया इन सूरतों में जहेज देना हराम और नाजायज है। एक तो ये कि हमें लोग मालदार कहेंगे, हमें ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। फख्र मवाह के लिए अपनी बेटी को जहेज देते हैं, राव नमूद के लिए जहेज देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मुअर्रिख ने या इस तरह से जो लोग किताब शाया करते हैं, लिखते हैं, उन्वान लिखते हैं, उन लोगों ने इन 6 सूरतों को जो अभी मैंने बयान किया है, इनको कहा है कि रस्म है इसलिए नाजायज है। और इस नाजायज सूरत में अक्सर बेशतर मज़कूरा सारी ही खराबियां पाई जाती है। इस एतबार से जहेज की रस्म तमाम मज़कूरा खराबियों का मजमुआ है। इससे किस तरह जायज करार दिया जा सकता है? जो भी 6 पॉइंट बयान किया गया है, इससे कैसे जायज करार दिया सकता है? नंबर 1, शानो शौकत के इजहार भी होता है, नमूद व नुमाइश का जज्बा भी है, इसराफ व तबजीर की हद तक उसका एहतमाम किया जाता है, इसलिए हर चीज देने की कोशिश की जाती है, चाहे उनकी जरूरत बच्चे यानी लड़के वाले को हो या ना हो। लड़के वालों के पास इतना गैर जरूरी सामान रखने की जगह भी हो या ना हो, महज अपनी शानो शौकत और कहते नुमाइश और रियाओ नमूद के लिए अपनी बच्ची को मालदार लोग ये सब देते हैं, ताकि हमें ऐसा लोग कहेंगे। जिसके पास इस्तेताअत नहीं होती है वह कर्ज लेकर के, हत्ता के कर्ज हंसना न मिले तो सूदी कर्ज लेकर के इन चीजों को पूरा करते हैं। इन सूरत में जो है
یہ جو ہے مطلب جہیز حرام ہی حرام ہے۔ اب رہی دوسری صورت جسے جائز کہا گیا ہے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، جائز کی صورت کب ہے؟ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی کس سے کی؟ ایک غریب لڑکا ہے لیکن دیندار ہے، عالم ہے، کم کما رہا ہے، اللہ والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ہم نے اپنی بچی کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد ہم غور کر رہے ہیں کہ میری بیٹی، میرے داماد کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹی اپنے داماد کو گھر بلاتے ہیں اور بیٹا سے کہتے ہیں، داماد سے کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں کہ بابو تم کوئی کاروبار شروع کرو، تم کوئی کاروبار شروع کرو۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا حضور میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ کاروبار کہاں سے شروع کرے گا؟ داماد کہہ رہا ہے ابا میں کہاں سے کاروبار کروں گا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اس عالم میں وہ باپ جو ہے السلام اپنی بیٹی اور داماد کو جو ہی رقم دیتے ہیں تو ایسی عالم میں اس جہیز کو جہیز نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے اپنی بیٹی کے لیے صلہ رحمی کرنا۔ اور یقین مانیے قرآن و حدیث کی روح سے اپنی اولاد کو، قریبی رشتہ دار کو جو مجبور ہو تو ہم انہیں جو ہے ان کی زندگی سنوارنے کے لیے، انہیں بہتر بنانے کے لیے ہم انہیں جو ہے کچھ روپیہ اور پیسہ دے سکتے ہیں۔ ہم صلہ رحمی کے طور پہ، جس کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہم اس کو جہیز نہیں کہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، نیٹورک پرابلم نیٹ ورک کی کبھی کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، جس کی بنا پہ یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگوں کو میں معذرت سامعین سے اور گروپ والے بھائی سے، اس کی وجہ سے میری پریشانی ہو رہی ہے نا۔ رسوم قبیلہ جسے کیسے ختم ہو، یہ کیسے ختم ہو، اس ختم کے جانے کے لیے ہم سبوں کو، تو میں چلتے چلتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی رسم کو، کسی بھی برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک تعیت ضروری ہے۔ آج جمعیت اہل حدیث دھنوشا، ضلعی جمعیت اہل حدیث دھنوشا، جس کے جو ہے چند ہمارے غیور نوجوان بھائی ابھی آئے ہیں، اور ان لوگوں کا ایک ہی جو ہے مطلب دل و دماغ میں ایک نشہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اسلامی ماحول و معاشرہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور یہ رسم و رواج ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہو۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا اور اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہمارے
दिल्ली जमीयत अल हदीस के रुफ्का हजरात हैं जो कदम उठा रहे हैं, आप लोग भी जो है उसमें साथ दें, अपनी राय से नवाजें और ये रस्म जहेज और हमारे गांव घर के अंदर जो तालीमी बेदारी में कमी है, तालीमी बेदारी कैसे पैदा हो, इन तमाम चीजों को कैसे फोकस किया जाए, कैसे जो है मतलब आवाम के अंदर इसको लाया जाए, माहौल मुआशरे से बुराई की खात्मे कैसे हो, नौजवान जो बिगड़ रहे हैं और इस्लामी अपने आप को इस्लामी इंसान कहते हुए, मुसलमान कहते हुए चूकते भी नहीं है, लेकिन उनके जो है बाल का कटिंग देखिए, चेहरे की बनावट देखिए, तो उसको जो है इस्लाम या मुसलमान कहना भी जो है दुश्वार हो रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी बात को जो है मुकम्मल कर नहीं पाया। इंशाअल्लाह मैं कासिम साहब से कहूंगा कि मुझे वक्त दे दूसरे दिन ही सही, ताकि मैं अपनी जो बात मुझे कहनी थी मैं नहीं कह पा रहा हूँ, वो कहते लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से मैं अपनी बात को नहीं कह पा रहा हूँ। मैं आखिरी में चलते चलते यही कहूंगा कि जहेज का खात्मा हो या माहौल को जो है इस्लामी माहौल बनाना हो, उन तमाम के लिए हम सबों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर ही कि हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी, क्योंकि अब्दुल्लाह हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबी, वन नहीं बिखरे तारों से क्या बात बने। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, दोस्तों, हम सब लोग एक हो, एक नेक मशवरा देते हुए जहेज का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह, और हर इस्लामी माहौल मुआशरा काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मैं अपनी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहनों को भी जो आलिमा है, इस्लामी कहते हैं जो हमने दर्स सीखा है, उस दर्स को आम करने की, माहौल मुआशरे से बुराई खत्म करने की हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे हमारे शेख अब्दुल अजीज सल्फी हफीज़हुल्लाह, जो जहेज के मुतालिक कि जहेज को माशरे से कैसे ख़त्म किया जाए, इसी तरह से बारात को कैसे ख़त्म किया जाए, तालीम और ताल्लुम को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, उसको कैसे हम लोग जो है उजागर करें, कैसे लोगों के अंदर बेदारी लाएं, इन चीज़ों के मुतालिक वो बात कर रहे थे। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बयान। नेटवर्क की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, इंशाअल्लाह दोबारा शेख का हम लोग इंतज़ार करेंगे और उन्हें ख़ास तौर से हम दावत देंगे इसके ताल्लुक से कि वो सारी चीज़ें सही करके, दुरुस्त करके, जिस तरह से पहले उनके बच्चे ने परफॉर्मेंस किया था, इसी तरह से वो आएँ और आपके लिए हमेशा हम लोग मुंतज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं जानता हूँ कि इलाके के अंदर से जिस तरह से आप लोग मुतहर्रिक हैं, जिस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप ही लोगों के जरिए से काम होगा। और जहेज का खात्मा हो कैसे, जो दलाइल हमारे यहाँ ली जाती है, उसके बाद मैं शेख अब्दुल रहीम हफीज़हुल्लाह से कहूँगा कि आप भी उसकी वजाहत करें। मैं थोड़ी सी बात इसके ताल्लुक से बता दूँ। जहेज बिल्कुल लेना हराम है, बिल्कुलिया तौर से जहेज लेना हराम है। और जो लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो सवाल दिए गए थे, उनके मुतालिक जो लोग ये बना रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए कि वो हदीस अगर किसी को मालूम ना हो तो आप मालूम कर सकते हैं, नेट पे मौजूद है और हदीस की किताबों में भी मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हदीस ये है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत में थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हज़रत फातिमा के बारे में पैगाम भेजा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास फातिमा को देने के लिए कुछ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ज़िरा है जो जंग बदर में मुझे मिली थी, और एक घोड़ा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया घोड़ा तो रखो, इसलिए कि ये काम की चीजें हैं और तुम्हें काम आएगा, अलबत्ता ज़िरा को बेच दो। ज़िरा को बेच दो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 480 दिरहम में इसको खरीद लिया, 480 दिरहम में।
चंद दिरहम अल्लाह के नबी ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया कि जाओ खुशबू लेके आ जाओ, और चंद दिरहम अल्लाह के नबी ने अपने मौसी उम्मे सुलैम को दिया, अपने खाला को कि जाओ इससे कुछ सामान जो इनके लड़कियों के उनको लेके आ जाओ, वो लेके आ गई। जो चंद चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल था। ये कहना कि ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, ये बिल्कुल ही गलत है, और ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं है कि आप इसको जवाब बना करके आप वसूल करते रहें। बिल्कुल हराम है जहेज देना, और सारे उलमाए किराम को ये हदीसें सामने ला करके खंगाल करके इस फतवे को देख कर हदीस को देख करके सारे उलमा को फतवा करना चाहिए कि जहेज बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि एक कपड़ा तक आप नहीं ले सकते हैं भाई, कुछ नहीं लेना है। जहेज का मतलब यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 480 दिरहम हजरत उस्मान को दिया था उस ज़रा को बदले में, उससे उन्हीं का सामान खरीदा गया था, उस ज़रा का सामान खरीदा गया था, और ये सामान सारे का सारा हजरत अली ने खरीद करके दिए थे, यानी उन्हीं के पैसे से खरीदा गया था। तो अल्लाह के नबी ने कहाँ से दे दिया? कोई एक भी चीज तो अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को दिया हो तो कोई वो सामने लाए, कोई मौलवी सामने लाए तो पता चले कि ठीक है भाई ये चीजें हैं। जहेज के ताल्लुक से जितनी भी चीजें दी गई है वो सारे का सारा सामान हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसे से दिया गया है, फिर जहेज कैसे लेना जायज हो गया? इसीलिए इसको खत्म करें, और ये उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हम लोग अज़म कर लें कि ना हमें देना है ना लेना है, और कोई ऐसी हदीस नहीं है। अगर हदीस है तो कोई पेश करेगा अल्लाह के नबी ने ये सारा सामान अपने पैसे से दिया, उनसे पहले भी 3 बच्चे की शादी की थी अल्लाह के नबी ने, सिर्फ उनको घर भेज दिया था। कोई कुछ तीनों बच्चे के अंदर में कोई जवाब के तौर पर पेश करे कि अल्लाह के नबी ने किसी को कुछ दिया है। एक हार का लोग कुछ जिक्र करते हैं कि एक हार अल्लाह जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया तो जाकर के वो हार जो है अपनी एक बेटी को दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये लेना देना जो है वो बात की बात है। जहेज के तौर पर लेना देना, कोई भी एक आदमी कोई एक तौर पर साबित तो करे इस चीज को कि ये चीजें दी गई थी। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक हम जहेज के तौर से ये कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को या फना बेटी को दिया है तो जायज हो जाएगा, लेकिन दिया ही नहीं है, बिल्कुल ये नहीं दिया है। और जब ज़रा जो है 480 रियाल में हजरत उस्मान गनी ने खरीदा तो अल्लाह के नबी ने उसी पैसे से जहेज का सामान तैयार किया, यानी ये पैसा भी हजरत अली का था, ज़रा बेच करके दिया गया था, तो बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं दिया गया था। अलबत्ता वरासत का जो मसला आता है तो ये वरासत आपका, अगर उनका बाप इंतकाल कर जाता है, जो बचता है उसमें से उनका भाई अगर देता है आपको तो हक है, आप ले सकते। नहीं दिया तो क़यामत के दिन उसकी बेटी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। न बेटा को मिलेगा, न शौहर को मिलेगा, न उसके बाप को मिलेगा, न उसके दादा परदादा को मिलेगा। यह हक उनका है ही नहीं। अगर बेटी को कोई सामान वरासत के तौर पर मिलेगा तो ये या दुनिया में मिले या क़यामत के दिन उनको सवाब के रूप में मिले, ये बेटी को मिलेगा। ये बेटा या बाप या दादा जो कहता है कि ये विरासत हमको दे दो, ये क्या तुमने कमा के रखा है कि तुमको दे देगा? ये बेटी का हक है और ये बेटी ही को मिलनी चाहिए। अगर दुनिया में उसको उसके भाइयों ने दिया तो ठीक, और अगर नहीं दिया तो क़यामत के दिन उनके भाइयों का गला पकड़ के वो बहन लेगी और अल्लाह दिलवाएगा उसको। ये चीजें हमें नाफिज करनी है, अपने अवाम को इसका सूझबूझ देना है, और ये जहेज बिल्कुल हराम, और हमें इस चीज को बिल्कुल फतवा देना है ताकि लोग इससे डरे और अल्लाह के घर में जाकर के वो जो बताए आपको उनको किस तरह से अल्लाह के घर में जाकर के तुम मुझे दिखाओगे कि तुम दूसरे से, उनका बाप बेचारा जिंदगी में परेशान होकर के अपना कमाता है, पूरी पैसा अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और फिर वो झूठा रह जाता है, कभी कर्ज में डूब जाता है, कभी खेत खलियान घर द्वार सब बेच करके अपनी बेटी की शादी करता है। क्यों ये समाज के अंदर हमारा है? जब तक इन जहेज को बिल्कुल तौर से हराम नहीं कर दिया जाएगा और जब तक हम लोग इसके पाबंद नहीं होंगे तब तक हम लोग जहेज को खत्म नहीं कर सकते हैं। और विरासत का जो ताल्लुक है, जो लोग कहते हैं विरासत कायम कीजिए, विरासत कायम कीजिए, ये विरासत तेरा हक थोड़ी है। विरासत लड़की का हक है, लड़की को मिलेगा। अगर लड़की को उनके भाइयों ने दिया तो ठीक, नहीं तो क़यामत के दिन उसको मिलेगा। इस चीज के ऊपर सारे उलमा किराम को मुत्तफ़िक़ हो जाना चाहिए, और सारे उलमा को चाहिए किसके ऊपर काम करें, नरमियत के साथ, अच्छाइयत के साथ, बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से जरूर हम लोग उसको करें, लेकिन इन चीजों के ऊपर हम लोग अमल करेंगे तभी जाकर के सारे मामला हल हो सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल आएगा। कोई कहेगा बारात थोड़े से जाओ, बारात का जिक्र आना ही नहीं चाहिए। मेहमान के रूप में 2-4 आदमी जाए, घर के लोग शादी करके आ जाए, क्या जरूरत है बारात में 2-4 आदमी घर के जरिए होली होते हैं, क्या जरूरत है? पूरे गाँव के 300-400 आ जाते हैं तो देखता है कि इतना खाने ही के लिए सोचना पड़ता है घर के बेटी के बाप को, कहाँ से कितना खिला पाएंगे? उसके ऊपर से फरमाइश रहेगा दाल भात तरकारी नहीं खाएंगे, हमें गोश्त ही चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे समाज से उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हम लोग कहेंगे कि बारात बिल्कुल जाना हराम है और बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए किसी को, और इसे रोक लगाए इसके ऊपर। इसी तरह से जहेज को भी हराम करार दें, और इसी तरह से विरासत जो हक है उसके बारे में भी लोगों को शऊर पैदा करवाएं कि किसी लड़का या दुल्हा का या ससुर का जो हक नहीं है, लड़की का हक है। जब देगा देगा, देगा नहीं देगा नहीं देगा, क़यामत के दिन उसको मिलेगा। तो इसके ऊपर हमारे शेख बशीर हबीब मदनी हफिज़ुल्लाह भी आ चुके हैं, माशाअल्लाह हमारे आज के सदर वही हैं।
اور اسی طرح سے ہمارے شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ بھی ہیں. تو چونکہ ابھی میں نے شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ کو کہا تھا کہ آپ اس تعلق سے بھی آپ لوگ بولے. آخر میں صدارتی کلمات کے ساتھ ہمارے شیخ بشیر حبیب مدنی حفظ اللہ جو ہے وہ بیان دیں گے. اور اگر اس بیچ میں اگر ہمارے کوئی اور بھائی بھی بولنا چاہے تو آپ کا اشارہ کریں گے, انشاءاللہ ان کو بھی 2 منٹ 3 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا, اور ہم لوگ اس کے اوپر بات کریں. اور بات ہی نہیں کریں بلکہ اس بات کو نافذ کریں. نافذ کیسے ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس کے لیے آفس چاہیے نہیں چاہیے, کہاں پر ہم لوگ کریں, کس طرح سے کریں, کس کو مرکز بنایا جائے, کس کو ہم لوگ اس طرح کا ایک پوسٹ دیں کہ وہ بندہ جہاں جائے وہ کام کریں تو کر کے آ جائے, لوگ ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے اوپر سب لوگ لبیک کریں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو کہنے اور کرنے کی ضرورت ہے. تو السلام علیکم. شیخ عبدالرحیم صاحب ساؤنڈ کھول لیں اپنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. الحمدللہ بہت ساری باتیں جہیز کے تعلق سے ہوئی ہیں, اور بہت ساری باتیں مفید ہیں. اللہ تعالیٰ پہ عمل کی توفیق فرمائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ میں سب کے سامنے رکھوں گا کہ کوئی بھی مرد اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب کو آپ ڈھونڈیں. آپ میں درد ہے, کسی مریض کے بدن میں درد ہے, آپ درد کی دوا دے کے درد نہیں ختم کر سکتے. کس وجہ سے درد ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس زخم ہو, جب تک اس زخم کا علاج نہیں کریں گے تب تک وہ درد نہیں ختم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اس کے یعنی اس کے اسباب کو سب سے پہلے سمجھا جائے. ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جہیز کا لین دین ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں. ایک تو جہیز لین دین کے اسباب یہ ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاط ہے, مسلم اور غیر مسلموں کا اختلاط ہے, اور غیر مسلموں میں وراثت اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا رواج نہیں ہے, جس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شادی کے وقت ہی لے لینا ہے, جو کچھ بھی حصہ لینا ہے شادی کے وقت لے لینا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین سے جہالت اور اس پہ علماء کرام کی خاموشی, اور تیسری چیز کیا ہے, وراثت میں حصہ سے عورتوں کا بائیکاٹ. یہ 3 اسباب ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں, لیکن بالاختصار میں ان 3 چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں نے کہا اختلاط. ہم چونکہ ایک ساتھ ہیں اس لیے الگ بھی نہیں ہو سکتے, ایسے ملک کے اندر ہے, ایسے ماحول معاشرے کے اندر ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو نظام اللہ رب العالمین کے طرف سے ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے, اس کے اندر بھلائی اور بہتری ہے. تو ہم عمل کریں تاکہ ہم سے متاثر ہو کر کے دوسرے لوگ بھی اس کو سیکھیں, عمل کریں, نہ کہ ہم غیر کے تقلید اور رواج سے متاثر ہو کر کے ان کے رواج کو اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر رائج کریں. اور یہ ہے جہیز کے بارے میں نے کہا کہ اس میں خاص طور سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی وقت میں جو کچھ بھی ہے لے لینا ہے. اگر ہم لوگوں نے اس کے اسباب کو سوچا کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات ان لوگوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ ایک کے بعد دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں عورتوں کی کثرت, عورت مجبور ہوتی ہے کہ اس کی شادی کی جائے, تو لین دین یہ طے کرتے ہیں اور لین دین کی وجہ سے شادی ہوتی ہے. تو یہ بھی ان کے یہاں بڑا مسئلہ ہے.
हम लोगों को मैंने कहा कि जिस तरह से जहेज पे जो जोर देते हैं उसी तरह से हम लोग विरासत पे भी जोर दें। इसी वक्त से जो लोग इंतकाल करते हैं उनके यहाँ पहुंचे, उलमाए किराम जाएं, इसी तरह से तंजीम हो, टीम हो, जमीयत हो, जमात हो, और वहां पे लोगों को रखें। उस गांव के अंदर सारे लोग जनाजे में हाजिर होते हैं, वहीं पे कुछ तकरीर हो, कुछ लोगों को समझाया जाए, और इसी तरह से वहीं से नफाज हो, और जो उसके वालिदैन हैं या जो इंतकाल किया है उसके हक के अंदर, उसके माल में क्या हक है, उस चीज को तकसीम किया जाए। ये इसी वक्त से शुरू किया जाए। क्यों जो है जहेज रुक जाए और विरासत वाली बात बाद में होगी, तो इस तरह से आप खत्म नहीं कर सकते। इस तरह से आप हो सकता है चंद गांव के अंदर, चंद खित्ते के अंदर खत्म कर लें, फिर वो चीज लौट के आ जाएगी। लेकिन दोनों पे अगर हम काम करते हैं तो जब विरासत का निफाज हो जाएगा तो जहेज इंशाअल्लाह माहौल माशरे से खत्म हो जाएगा। और दूसरी मैंने बात जो कही है वो औरतों की कसरत, चूंकि मर्द काम करते हैं बाहर, बहुत सारे हादसात होते हैं, उसके अंदर इंतकाल कर जाते हैं, औरतों की कसरत है, इसलिए जो है इंसान मजबूर होता है। हमारे बेटी की शादी किस तरह से हो, तो यह चीज क्यों ना किया जाए कि जो लोग चाहते हैं दूसरी शादी, तीसरी शादी, तो हम उलमाए किराम ही क्यों उसके लिए रुकावट बनते हैं? हम ही क्यों लानतान करते हैं? हम क्यों जो है लानत मलामत करते हैं कि ये फलां ने शादी कर ली? लेकिन माहौल और माशरे के अंदर इतना जो है माहौल बिगड़ा हुआ है कि आप कितने % लोगों को कह सकते हैं कि गलत नजरिए से या गलत तरीके से जो है जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो ये चीज जब इंसान की जो है दूसरी शादी हो जाए, उसमें यतीम बच्चियों की भी शादी हो जाएगी, इसी तरह से औरतों की किल्लत हो जाएगी, इसी तरह से औरतों से शादी होगी, औरतों की कमी रहेगी, तो खुद ब खुद मर्द की तरफ से पहल होगा। आज बच्ची वाले लड़के को ढूंढ रहे हैं, जो शरअन इस्लाम ये कहता है कि पैगाम लड़के की तरफ से आना चाहिए, लड़की की तरफ से नहीं। लेकिन लड़की वाले पैगाम देते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लाठी लेके घूमते हैं, चप्पल घिस जाता है, तय नहीं हो पाता है, मांग इतनी ज्यादा है। तो इस सब को रोकने के लिए जरूरी है कि हम हल निकालें, रास्ता हर तरह से जो है निकालें। और इस चीज पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर माहौल माशरे के अंदर इस तरह की बात है तो जो बेवा है, यतीम है, या इसी तरह से गरीब है, उसको भी ठिकाना लगाएं। कोई जो है इस माहौल को, इस माशरे को, इस रवाज को खत्म करें कि एक कर ली शादी तो अब बस उसी पे इत्तेफाक कर लेना है। शौहर का इंतकाल हो गया जवानी ही के अंदर, अब शादी नहीं करनी है। ये सब माहौल जो है, ये सब जो है बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज मैंने कहा कि दीन से जहालत और उलमाए किराम की खामोशी। हमें पता नहीं है कि लेन देन का मामला बातिल तरीके से जिस तरह से जो है शेख अब्दुल अजीज साहब ने जो है बयान किया है, और बहुत अच्छा बयान था। लेकिन बहरहाल हमें पता नहीं होता है कि लेन देन जो है क्या किस तरह से होना चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और हम जो है तय तस्फिया करते हैं। तो ये भी चीज क्या इल्म की कमी है, और इस पे उलमाए किराम खामोश हैं। अगर शुरू ही से इस बात का ख्याल रखते और शुरू ही में इस पे लगाम कसते, तो मेरे ख्याल में इस हद तक हम लोग सुनते थे बचपने के अंदर, गैर मुस्लिमों के अंदर सोना का रवाज था, 1 तोला 2 तोला 3 तोला लड़की वाले की तरफ से दिया करते थे, ये सुनता था। लेकिन आज जो मुसलमानों के अंदर है जितनी जो है ज्यादा, आज हिंदुओं में नहीं सुन रहे, गैर मुस्लिमों में नहीं सुन रहे, आज मुसलमानों के अंदर है इतना नगद, इतनी जो है, और इतना जो है सामान, ये बहुत सारी चीजें। तो ये है चीज जो है उलमाए किराम की तरफ से भी कमी और कोताही है, हमारी खामोशी है। हमने माहौल के अंदर लोगों को बतलाया नहीं, हमने खामोशी से निकाह पढ़ा दिया और उसके अंदर शरीक हो गए, हमने दावत खाया, हमने अपना जो रस्मी फराइज है उसको अंजाम दिया, लेकिन जिम्मेदारी वाली जो है फराइज जो है उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया कि क्या गलत हुआ है इसके अंदर और क्या सही हुआ। इस चीज को मैं बतलाता हूँ
ایک واقعہ جو ہے چھوٹا سا ہے، بس لمبا نہیں ہے. ہم نے جو ہے ایک شادی کے اندر بیچ میں وسیط میں تھا، شیلا کے علی ہیں، منا اور مختار کے بھائی علی، اس کی شادی ہمارے گاؤں میں ہوئی ہے، اور میں نے ہی اس کو جو ہے بیچ کے اندر وسیط کر کے اس شادی کو کروایا تھا، اور بغیر لین دین کے. یہاں تک کہ ہم لوگ کپڑا خریدنے کے لیے جے نگر میں گئے تو میں نے یہ کہا تھا لڑکی والے سے کہ لڑکا اپنا ہی کپڑا اپنا خود ہی خریدے گا، اور وہ لوگ اپنا خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں. لڑکا والے اپنا کپڑا خود بھی خریدیں گے، اور جو کچھ بھی ہدیہ ہوگا لڑکی کا بھی کپڑا وغیرہ خریدیں گے. آج جو ہے لڑکے کا کپڑا آپ نہ خریدیں، لڑکی والوں سے کہا تھا. بلہا کے اندر شادی ہوئی، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے جو ہے شرم و عار کی بات ہوگی. بہت سمجھانے کی کوشش کیا. تو آدمی ہر جگہ کوشش کرے، اور ماحول پھر بھی میں یہ کہتا ہوں وہیں پہ ہم لوگوں نے مہر بھی طے کیا، اور سونا کی صورت میں اور نقد میں. آج کل شیخ بشیر صاحب نے جو ہے پچھلے درس کے اندر کہا تھا کہ عورتیں خودکشی کیوں کر لیتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. نہ اس کو مہر نقد دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ پیسہ رہے کہ اپنی زندگی گزارے، نہ اس کو وراثت کے بارے میں کہا جاتا ہے. باپ ماں ہاتھ پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تمہارا وہی گھر ہے، یہاں لوٹ کے نہیں آنا ہے. اس طرح سے اس کو جو ہے سمجھتی ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا تو یہی ہے یا میرے لیے سمندر اور ندی ہے، یا تو شوہر رکھے یا اس کے اندر کود کے مر جاؤں، یہ سمجھتی ہے. لیکن اگر اس کے حقوق کو بتلایا جائے، اس کے مہر کو کیش میں دیا جائے، اس کو وراثت کا حق حصہ جو ہے دیا جائے، تو وہ کبھی تنہائی محسوس نہیں کرے گی. اگر اس کے ساتھ غلطی ہوگی تو وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے میں دوسری شادی کر لوں گی، اور اسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑیاں نہیں کروں گی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے جی لوں گی. تو یہ سب ساری چیزیں ہیں. تو علماء کرام کو اس کے اندر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. یہی نہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر زیورات کی زکوٰۃ، اسی طرح سے بینک بیلنس کے زیورات، اسی طرح سے دھان اور غلے وغیرہ کی زکوٰۃ. بہت سارے مسائل کو علماء کرام خاموش ہیں. علماء کرام صرف ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. ماحول کے اندر جو ہے غریب اور فقیر ان لوگوں کے حقوق تلفی کی جاتی ہے. ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں عید الفطر کا جو ہے فطرانہ نہیں تقسیم کیا جاتا، یہ سب جو ہے تنخواہ میں ڈال دیا جاتا ہے، کیش میں لیے جاتے ہیں. یہ سب جائز ہے کیا؟ اس سب پہ جو ہے سب پہ غور کرنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی بات ہے. یہ سب تطبیقی یعنی جو عملی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. تو علماء کرام کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے ہم کو عوام الناس کمزور سمجھتے ہیں، ہمارے جو ہے کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی جو ہے صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے، ہم اپنے قدر و منزلت کا احساس نہیں دلاتے، ہمارے جو فرائض ہے اس فرائض کو انجام نہیں دیتے. یہ سب ہماری جو ہے کوتاہی اور خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہم کو اس طرح سے ہلکا سمجھتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح سے تیسری چیز میں نے کہہ دیا ہے کہ وراثت والی بات، تو وراثت کو جو ہے خاص طور سے اس کا بھی جو ہے خیال ہم رکھیں. اور بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے، بہرحال وقت پہ شروع کیا جائے اور وقت پہ ختم کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. یہ ساری باتیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ صرف باتیں نہ ہو، باتیں تو ہم لوگ سب کے سب کرتے ہی ہیں اور ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے. اس کو نافذ کیسے کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نافذ ہو، اور السلام علیکم. عمل کا طریقہ کیا ہو، کس طریقے سے ہم لوگ اس کو نافذ کریں، کیسے کمیٹی کو تشکیل دیا جائے، کیسے ایک مرکز بنایا جائے، کیسے وہاں سے سارے لوگ جہاں بھی پہنچے، جس گاؤں کے اندر جو ہماری جماعت ہوگی، جو ہمارے لوگ ہوں گے اراکین، وہاں پہنچے، ان لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں، بلکہ رات بھر کا ایک پروگرام کریں 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا، سارے لوگ اس میں شامل ہوں، وہاں پہ جا کر کے ساری باتیں بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے اب ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں کا رائے کیا ہے. ایک ایک کر کے سب سے رائے پوچھے، ہے نا، کس طرح سے جائز ختم ہونا چاہیے، وراثت کا یہ تقسیم کس طرح سے ہو. اسی طرح سے جو برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر باتیں ایک ایک کر کے لوگ جا کر کے اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کچھ کام ہوگا. اس لیے اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تقریریں نہیں اب ہوگی، اب تقریریں تو ہم لوگ کرتے ہی رہیں گے، وہ تو بند نہیں ہوگا، لیکن نافذ کیسے کیا جائے. شیخ بشیر علی صاحب آخر میں ہمیں ضرور بتائیں
कि इसको नाफिज कैसे किया जाएगा। अगर इस बीच में कोई हमारे भाई बोलना चाहें तो आप अपने हाथ का इशारा करें ऐसे, ताकि मैं आपको 2 मिनट टाइम दूं। हमारे कलीम साहब ने 1 उंगली दिखाई है, 5 उंगली दिखा दिया, तो 5 मिनट नहीं मिल रहा है, 1 ही उंगली मिला है। फर्स्ट वाला आपको 1 मिनट मिल रहा है, 1 से 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें भाई कलीम साहब। जी मुअज्जद इस मजलिस का सदर साहब और तमाम मोहतरम हम और इकरा इस्लामिक इंग्लिश स्कूल तरफ से तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और खुशामदीद और खुसूस करके अब्दुल कलाम साहब जो बहुत मुबारकबाद है स्कूल खोलने के बारे में सोचे हैं। अल्लाह इसको रात दुगुनी दिन दुगुनी तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बेहतर कदम है माशाल्लाह। ये हम लोग मैंने व्यक्तिगत मेरा ये विचार है, व्यक्तिगत ये है कि हम लोग पहले बारात में ना शिरकत हो। हम लोग जो जो यहाँ पे है मेम्बरात, जो जो आदमी यहाँ पे है, हम लोग अपने आप को अहद करें, अपनी अपनी जगह पे हर आदमी अहद करे कि बारात में शामिल नहीं होंगे। अगर 10 आदमी से ज्यादा बारात है तो उस बारात में हम शामिल नहीं होंगे। और रह गया ये जो आप बोले हैं कि तश्कील कैसे दिया जाए, तो सबसे पहले नंबर 1 हम लग रहा है हमको कि यहाँ पे पहले एक सदर इंतखाब हो। सदर यहाँ जमीनी स्तर पे, यहाँ नेपाल के स्तर पे, तो इंशाल्लाह कामयाबी होगा। चलिए ठीक है माशाल्लाह। हमारे शेख सनाउल्लाह अजहरी हैं शायद, या कौन है, मेरे ख्याल से उन्होंने भी पंजा दिखाया है। अगर जी आप सुन रहे हैं हमें तो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी आवाज आ रही है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौका दीदार भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा अगर वीडियो खोल लें। लेटा हुआ हूँ, बोलने दीजिए, बस 2 ही मिनट में बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। असल में मैं पहले से कह रहा हूँ, मीटिंग जब हो तो मीटिंग ही के अंदाज में हो। बहुत ज्यादा बातें एक ही बात को जो आप बोल चुके हैं मैं भी बोलूं, अच्छी बात नहीं है। कुछ नई बात, कुछ नई इख्तिराह। और अस्सलाम वालेकुम कहाँ हूँ कि नहीं कहाँ हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में मैं मौजू पे आ जाता तो हुआ। आप सनाउल्लाह साहब दिख नहीं रहे हैं। दिखने के लिए अभी दीदार हो जाए। मैं थकते थकते मतलब दिखने के मूड में रहता हूँ, फिर मैं लेट जाता हूँ। अब इतनी लंबी बात होने लगती है तो बस बोल लेता हूँ जो काम की बात है। जूम का मतलब क्या है कि आप दिखें, आप दिख लेकिन फायदा हासिल करें। अच्छा, मैं दिखने की कोशिश करता हूँ अभी। बस मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। तमाम लोगों के हौसला अफजाई के लायक तो मैं नहीं हूँ, बस शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग जवान मर्दी का सबूत दे रहे हैं, जिंदा दिली का, और कौम के अंदर उस रूह को फूकना चाहते हैं जो ईमान परवर है, उनके लिए हमारे तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। और अल्लाह करे इसमें दवाम रहे हमेशा। लेकिन दवाम में भी तब्दीली की ज़रूरत है और हुस्न लाने की ज़रूरत है। काम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें किए हैं जहेज के ताल्लुक से। अब अमली तौर पर बात जो करने की हो रही है वो क्या बात होनी चाहिए, है कि नहीं। तो हमने कहा था कि देखिए, लेजिस्लेटिवली और जुडिशरी पैमाने पर या सामाजिक पैमाने पर आप देखे होंगे, पहले बसहा कागज आता था, उस पर कोई चीज लिखी जाती थी, उस कागज की अहमियत होती थी, है कि नहीं। और सामाजिक तौर पर कुछ लोगों का दस्तखत होता था, तो उस बात को कहीं पर भी पेश करके कानूनी तौर पर आदमी हक ले सकता था और अपनी बात पेश कर सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दर हकीकत अभी देखिए, जब मरकजी जमीयत अहले हदीस धनुषा और इसी तरीके से हमारा मकसद हयात है, कई प्लेटफार्म हैं, कई ग्रुप्स हैं, है ना। तो इससे मुझे इनकार नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बात इसमें यह है इंसजाम
اور جو अहदाफ सबके एक हैं तो मुंसजिम होकर के काम करें। जाहिर सी बात है मकसद हयात जो है आल नेपाल पैमाने पर काम कर रहे हैं और जमीयत अहले हदीस धनुषा जो है ज़िला के हदूद में काम करेगी, तो इन दोनों में तालमेल होनी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइहा तैयार करें, दोनों आप भी अपना और ये भी। और मैंने कहा लेजिस्लेटिवली और जुडिशरी तौर पर जो आपकी कोई मानवता होनी चाहिए, मकसद हयात का क्या मान्यता है, आपके अराकीन कितने हैं, कौन कौन हैं, कहाँ आपसे आप शो कर सकते हैं कि वाकई में ये आपके मेंबर हैं, वक्त पर आपको धोखा दे दे मुकर जाएं। ऐसे ही कौली तौर पे तो नहीं होगा ना कि हमारे अराकीन हैं। आपका कोई मतलब से बात होना चाहिए ना, सबूत के साथ आप कोई काम करने के लिए उठें। पहले इस मसले को हल करें और ये इंसजाम और इत्तेहाद जमीयत अहले हदीस धनुषा के साथ उसको भी कैसे रब्त में रहेंगे हम लोग, उसको भी ज़रूरी है। क्योंकि उधर से भी रात एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे कह रहे थे कि कुछ बातें तैयार करके उनको दें और कुछ कहें न करें, तो किधर क्या किया जाए नहीं किया जाए। जहेज़ के ताल्लुक़ से अभी मैंने एक इक़्तिराह पेश किया था और शेख बशीर साहब के हुक्म के मुताबिक उस काम को मैंने करने की कोशिश की और शेख हम अपने भाई कासिम साहब को हवाले किया और उसमें कुछ काम बाकी रह गया कि लोगों से एतमाद लें, एतमाद बहाल करें। कौली तौर पर हम भी बोल देंगे, आप भी बोल देंगे, तकरीर कोई भी कर देगा और इतनी लंबी लंबी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, मुख्तसर तकरीर की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानहू ने कहा वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, हमारा काम है खैर की तरफ बुलाना। उसी तकरीर में हम ये भी मुलाहजा करते हैं खैर के साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, हालांकि वो भी खैर की बात है, कभी कभी वही ज़रूरी बात शर की हो जाती है। मसलन अभी ज़रूरत है जिस चीज़ से लोग जूझ रहे हैं वो जहेज़ है। विरासत के बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, उसको समझाने की ज़रूरत है। और विरासत उनके ऊपर ज़रूरी है जो जिनके पास माल है, वो जिसके पास वर्सा ही नहीं है या माल ही नहीं है, वो विरासत क्या देगा। इतने गरीब मारे जा रहे हैं तो गरीब लोग, उलमा, मदनी हजरात और माशरे के जो धनी लोग हैं वो लोग मज़े से ले रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। सिरनी चढ़ाने जाते हैं तो 1-1 लाख रुपया खर्च कर डालते हैं। अभी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने की। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको लोगों के लिए निकाला गया है, आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप कुरान और हदीस की रोशनी में जो चीज़ गलत है उसको गलत करें, जिसकी अव्वलियत पहले है उसको पहले उस पर तवज्जो दें और सारी बात की तरफ करें, लेकिन पहले उसको ऊपर रखें। जो अभी जहेज़ का मसला है, जहेज़ कैसे रुके, और उसी ज़िम्न में बात आएगी, जाहिर सी बात है। उसके लिए ज़रूरी है मसलन निकाह पढ़ाने जाते हैं जहाँ हमारी तबलीग है या हमारे लाइहा में से जो इशू होगा, सादिर होगा मकसद हयात के प्लेटफार्म से या मरकज़ जमीयत अहले हदीस के तरफ प्लेटफार्म से, वो ये चाहे घर घर जा करके, मस्जिदों में जा करके, तमाम अइम्मा से मिल करके हो या दस्तावेजी तौर पर आप लोगों को भेंट करके इकरार करवाएं, जैसे गूगल फॉर्म्स पर आपको बात दी गई थी। उसमें ये नकात लिखें कि जब आप निकाह पढ़ाएं तो उस वक्त आप निकाह नामे में ये दस्तावेज़ लिखते हैं और ये वसीक़ा लिखते हैं तरफ़ैन की जानिब से कि आपने कबूल किया, उन्होंने कबूल किया। क्या चीज़ की कि फ़लाँ लड़का है, फ़लाँ लड़की है, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी है, आज सारे लोगों की गवाहान और तमाम लोगों की मौजूदगी में इनका निकाह हो रहा है। इसी तरीके से उसी वसीक़े पर यह बात भी लिखी जाए और इसकी गवाही गांव के 2 लोग दें और माँ बाप भी दें कि हमने बगैर जहेज़ का शादी किया है। नंबर 2 पर ये लिखें कि हमारे पास हमारे उम्र के वक्त आखिर में या जब हमें तौफीक मिलेगा या जो हमारे पास है, मैं वादा करता हूं कि मैं वर्षा अपनी बेटी को दूंगा। ये 2 बातें का इजाफा करें, आज से ये अपने लाइहा में शामिल करें कि हम किस तरह से रोकें। कहते हैं कैसे नाफिज करें, उस कैसे नाफिज का जवाब मेरे नज़दीक ये है कि निकाह नामे पर जहां आप इत्तेफाक लिखाते हैं दोनों तरफैन से, लड़के लड़कियों का दस्तखत होता है और बाप का और गवाहान का, उसी दस्तखत में ये बात भी दस्तखत होनी चाहिए तौसीक कि भाई हमने जहेज़ नहीं लिया है, और वो लड़की वाले भी गवाही दे कि हाँ सही में इन्होंने जहेज़ नहीं लिया है। उस पेपर पे हो, गांव के लोग भी ये दे और ये भी लिखे कि हाँ भाई हम वादा करते हैं कि हम इनको वर्षा देंगे, आज दें कल दें लेकिन देंगे। कोई हद मुकर्रर करना चाहे तो लड़के की शर्त है, लड़के की तरफ से, लड़के को हक नहीं है कि वो शर्त लगाए। शर्त लगाने की हक है यानी देखिए
जो वरसत देगा वो खुद इस बात का मसूल है कि अगर हम नहीं देंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़े जाएंगे। हक किसका ले रहे हैं? अपनी बेटी का। बेटी उसका गला पकड़ेगी ना क़यामत के दिन, तो बेटी उस पर जबरदस्ती करेगी। आज मान लीजिए मैं शादी किया हूँ, कोई जहेज नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बीवी मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों का मुतालबा कर दे, मगर ये तुम्हारा मर्ज है, तुम जानो, वर्षा लेना है लो, नहीं लेना। हम लड़ने नहीं जाएंगे कि आपको वर्षा क्यों नहीं दिया। हम लड़के वाले, हम कफालत करने के लिए काफ़ी हैं आपके लिए, तो हम क्यों मजबूर करेंगे? हमारे पास माल की चाहत नहीं होनी चाहिए। तो जो मजमूए कलाम है, लोगों को तकवा और आखरत का डर दिलाना, अल्लाह ताला का तकवा और आखरत का डर दिलाना, और जो हुकूक हैं उसको अदा करना निहायत ज़रूरी है, और जो बीमारी है उसका इलाज करना ऊपर से शुरू होना ज़रूरी है। जो उलमा हैं, जो दानिश्वर हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग अपने अक्ल की नखनी लें और अपने ऊपर ब्रेक लगाएं और वहाँ से शुरुआत हो। लोग आज एतराज़ करते हैं ना, फला मौलवी लेता है, क्या आप उनसे क्या जवाब ले सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। तो अभी हम लोगों का काम है, एक रौ में हम बढ़ चुके हैं, एक जमात बना करके एक समझिए लहर दौड़ना चाहते हैं। हमारी एक जब तक सफ नहीं होगी मजबूत, तब तक उस लहर में हमारी ताकत नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की बात कभी इधर उधर होती है। एक ही तरह की बात सारे लोग करें कि जहेज रोकना है, और उसके जितने सारे अवामिल और जितने सारे आरा और इख्तराह मुनासिब है रोकने के, उनको सिर्फ कलम बंद करें और उसके मुताबिक आप अमल करना शुरू कर दें, नाफिज करें। लेकिन इन तमाम बातों से पहले आप जिस जमात के प्लेटफार्म से काम कर रहे हैं उसको आप मजबूत करें कागजी तौर पर, हुकूमती लेवल पर, और आपके अराकीन कौन है, कितने हैं, उसको आप बिल्कुल तरीके से मुस्तहकम करें। जब तक आपकी काबीना और आपकी कमेटी सही मजबूत नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। भाई आपके पास पावर है, आपने वसीक़ा ले लिया है लोगों से, बहुत सारे लोगों से, तो इंशाल्लाह आपकी बात बनेगी। लेकिन आप ऐसी हवा पर जूम मीटिंग पर बात करते रहे हैं और फिर करते रहिए वाली बात करते रहेंगे, लोग इस कान से सुनेंगे और अपना काम करना रहेगा, अपने काम करते वक्त वो कर लेंगे, आप उसके पीछे जा नहीं सकते हैं। गिरफ्त के लिए ज़रूरी है कि आपकी हमारी जमात मजबूत हो। तो यही हमारी इख्तराह है कि आप कमेटी शो करें मुनज़्ज़म, नंबर 1, और जब धनुषा के जो जमीयत है उसके साथ इंसजाम का एक वसूल कायम बनाएं। इसी तरीके से ये बात जो मैंने कहा कि निकाहनामे के वसीक़े पर दोनों बातें लिखी जाएं, 3 बातें हो गए है कि नहीं। और गूगल फॉर्म्स पे हमने लिखाया था कि लोगों को किस तरीके से दें, तो आप उसको आम करें, शो करें। 1-2 चीज़ कमी रह गई थी कि सारे लोगों से एतमाद लेना है कि भाई अब हम लोग इकरार करते हैं और हम आपकी इस कमेटी और इस जमीयत और इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं कि हम जहेज नहीं लेंगे, ताकि हमारी और आपकी ताकत लोगों के सामने शो हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बड़ी कीमती बातें आपने सामने रखी हैं, और यकीनन इन सारी बातों को भी मद्देनजर रख करके हम लोग नया अमल बनाएंगे, है ना, और उसको तरतीब दिया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली जमीयत अहले हदीस जो अभी इन लोगों ने ये भी बनाया है, ग्रुप भी बनाया है, माशाल्लाह, उस पर भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपना लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कहता कि हम ही रहेंगे तो काम होगा, जितनी भी जमीयत है मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग मिल करके इस काम को करें। जिस तरह से आपने दूसरा जो इंतजाम या क्या जो जुमला इस्तेमाल किया था वो उसके लिए, किस तरह से हम सब मिल करके इस काम को करें तो ही जाकर के हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये कहा कि भाई जैसे दिल्ली जमीयत अहले हदीस है, अभी ज़मीनी सतह पे वही लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे भी वहाँ पे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग मिल के कैसे इस काम को करें, कैसे इसको मुनज़्ज़म तरीका दिया जाए, कैसे मुनज़्ज़म शक्ल दी जाए, और यहाँ से या वहाँ से जो बातें हम लोग यहाँ से भेजें या उसको बोलें कि इस तरह से बाबू जाकर के आप लोग जो है गांव में इस तरह से करें, है ना, इसको नाफिज करें, तो कैसे मुमकिन होगा? ये चीजें सामने आनी बातें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। इससे पिछले मरतबा जो प्रोग्राम हुआ था, बच्चे और बच्चियाँ खिताब पेश की थी मुख्तलिफ मदारिस के, माशाल्लाह, उसके हवाले से मुझे बड़ी खुशी है और बहुत खुशी हुई। उनमें से बहुत सारी की काबिलियत देख करके और सूझबूझ जो असल होती है बयान के लिए, लोगों को की दावत के लिए, वो बहुत काबिल तारीफ था। मैं उस दिन था लेकिन बोला नहीं, वक्त नहीं था, लोग बोलते रहे। और मेरा मशवरा है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस धनुषा के प्लेटफार्म से अपने लाइहा में इस बात को शामिल करे कि औरतों के लिए एक लजना कायम करे, जिसके हवाले से माशरे में दावत का काम हो
اور ایسی لڑکیوں کو جو الحمدللہ سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، خطابت کا ملکہ رکھتی ہیں اور دین کا لگتا تھا کہ داعیہ پایا جاتا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں اور ان کے دین اسلام سے محبت ہے اور وہ کام کر سکتی ہیں، تو جمعیت اہل حدیث دھنوسا کو اپنے پلیٹ فارم سے یہ لجنہ قائم کرنی چاہیے، ان کے لیے تنخواہیں مقرر کرنی چاہیے، ان کے گھر والوں کو یہ شعور کہ ہم میں جو شعور ہو رہا ہے آپ کے بچوں سے، جو خوشی کا ان کی قابلیت اور ان کے ہونہاری کا دیکھ کر کے، یا آپ اس کو محسوس کریں اور آپ اپنے بچی یا بچیوں کو مقدم کریں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ ان کے گھر کو خط لکھیں کہ آپ کے بچی کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، ہم اس کی خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ انہیں وقف کرنے کی کوشش کریں، تمام حدود میں رہتے ہوئے ان کی شادی بیاہ کا خیال کرتے ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات۔ بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنے ہم مہینے میں ایک بار کرتے ہیں بچوں کا پروگرام، لیکن اگر بیچ بیچ میں بھی اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو دیں تو انشاءاللہ میں شامل کرتا ہوں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں کم سے کم ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، ان کو یہ شعور مل جائے کہ کم سے کم ہمیں جہیز نہیں لینا ہے، اسلامیات کیا ہے، اسلام کس طریقے سے ہم لوگ زندگی بتائیں۔ اپنے ماں باپ کو جا کر کے وہی بچے جب سمجھائیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں جہیز چاہیے، یا بیٹی جا کر کے ان کو سمجھائے کہ امی ہمیں جہیز لے کر کے یہ سب کام نہیں کرنا ہے، جب شعور پیدا ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ اور بھی کام ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ نافذ العمل ہو، تو اس کو کیسے کیا جائے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے دانشوران ہیں، علماء کرام، وہ سارے کے سارے لوگ تھوڑا سا اور بھی اس کے اوپر بات کریں۔ آنے والے جمعے کو بھی میں یہی موضوع رکھوں گا انشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے کچھ دانشوران ہیں ان لوگوں کو میں جوڑوں، میں سب کو انشاءاللہ پرسنل میں لیٹر لکھ کے دعوت دوں گا کہ آپ لوگ بھی زوم پر آئیں اور باتیں کریں، تاکہ جو ہے کسی طرح سے 1-2 ہفتے کے اندر 3 ہفتے کے اندر جو ہے ہم لوگ ایسا نافذ العمل چیز بنا ڈالیں تاکہ ہم اپنے پیغام کو آگے بڑھا سکیں۔ یوں ہی ہم لوگ بات کر کے نہیں کر پائیں گے۔ جی ہمارے سامنے ابھی ہمارا ابوالکلام صاحب جو ابھی انہوں نے ماشاءاللہ ایک عبدالکلام انٹرنیشنل اسکول کا افتتاح بھی کرنے والے ہیں، ابھی وہ لے چکے ہیں، ابھی وہ 7 کلاس تک کے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے تعلیم کے تعلق سے بھی، اسلام معاشرے کے تعلق سے بھی، میں چاہوں گا کہ اللہ اس کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ 2 منٹ آپ کے سامنے بولنا چاہیں گے۔ جی ابوالکلام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے ہم لوگ جو دہیز کے متعلق یہ جو باتیں چیت کر رہے ہیں تو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلتے آ رہا ہے، لیکن ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ جتنا بھی پڑھ لکھ لے قرآن و حدیث کے متعلق، لیکن ایکشن نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، ہمارے جتنے علماء کرام ہیں یہی بات ہے، عمل والی بات آتی ہے۔ تو میرے دماغ میں جیسے پچھم ہے جو بڑھوا نے مطلب ایک آئیڈیا دیا تھا کہ جو بھی گاؤں کا، جیسے ٹھیلا گاؤں ہے تو جیسے ہمارے مطلب ٹیم میں ٹھیلا بنی ہوئی ہے، تو اب جتنے گاؤں میں ٹھیلا میں عالم علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کا سارے لوگ ہم لوگ دستخط اگر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگر ٹھیلا کا ہماری ٹیم ہے، اگر ٹھیلا میں جتنے عالم علماء ہیں سب کو مطلب کہ اس سے مطلب پہلے وہ لکھا جائے نکات کہ کسی چیز کی ہے جو کیسے ختم کی جائے، وہ سارے نکات لکھ کر کے وہ سارے عالم علماء کا دستخط لے لی جائے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے بلہا میں ہے، اسی طریقے سے مارن میں ہے کہ وہاں کی جو ٹیم ہے وہاں پہ جتنے عالم علماء ہے اس کی اپنا دستخط لے لے، جیسے اپنا دھنسا ضلع ہو گیا، سراج ضلع کے 4 ضلعوں کا، اور اس کے بعد ہر گاؤں سے ایک آدمی کا جو اس میں سے مین مکھیا اس کو چن لیا جائے، اور چننے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہمارا جنک پور میں آفس رکھے یا جہاں بھی آفس رکھے، آفس رکھنا ضروری ہے۔ وداؤٹ آفس ہمارا کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اس لیے وہاں پہ آفس کے جو بھی اخراجات ہو یا جو بھی چیز ہو یا جمعیت اہل حدیث کی ہی پلیٹ فارم سے کی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہر گاؤں والا جتنا ہے، ہر گاؤں والا اپنے عالم علماء کو جوڑ کر کے اس کا ایک معاہدہ، ایک عہد نامہ بنائے، اور پھر ان میں سے جو ایک لوگ کر کے ایک اس کو فائنڈ آؤٹ کرے، اور پھر شادی بیاہ جہاں پہ بھی ہو تو 20 آدمی کی ٹیم بنے اس میں۔ تو اگر کوئی آدمی گھر پہ ہے نہیں ہے پھر بھی کم سے کم 5 آدمی لوگ شادی بیاہ میں پہنچے، اور جو لوگ لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں تو ان دونوں کو مسجد میں لے جا کر کے اس کو مطلب یہ قسم کھلائے یا جو بھی چیز کہے کہ آپ نے اگر دہیج لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، یہ کم سے کم ان سے کیا جائے مطلب۔ تو پچھم بڑھا اس طریقے سے اس بڑھوا نے اس طریقے سے کیا، تو اس طریقے سے اس کو کامیابی ملی۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جمعیت اہل حدیث والے جتنے لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں، جیسے عبدالعزیز بھائی ہے، تو فیس بک پہ بس لکھنے سے کچھ نہیں کام چلے گا، ایکشن لینا ہوگا۔ ایکشن کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور پیسے کے لیے جیسے آفس کا رکھنا بہت ہی ضروری ہے، تو شروعات کرے اس کام کو، نہیں کہ ہر دن مطلب میسج کرتے رہے، بات چیت ہوتے رہی مطلب دہیج کے متعلق۔ تو میرے طرف سے یہ ساری باتیں تھوڑی سی تھی کہ سب سے پہلے مطلب کہ عہد نامہ لیا جائے، اور ان عہد نامہ میں سے ایک آدمی کو چن کر کے پھر اس کی ایک ٹیم بنا دی جائے، اور پھر جمعیت میں ہمارے پاس مطلب کہ کم سے کم 2-3 آدمی
उस सैलरी पर रखा जाए, जो कम से कम उन दोनों को कंट्रोल की जाए। जैसे हमारे यहाँ मतलब कितने इंजीनियर है, कितने डॉक्टर है, कितने क्या क्या जो प्रोफेशनल लोग हैं हमारे इलाके, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारे मुस्लिम मत की कितने मदरसे में पढ़ते हैं, कितने स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर ऑफिस बनती है तो सारी रिपोर्ट हमें मिलती है, उससे हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, उससे कुछ हम नतीजा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे तरफ से ये थोड़ी बातें थी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मशवरा है, और ये इसी मशवरों के तहत ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और कुछ काम इंशाल्लाह जो है सामने आ पाएगा जिसको हम नाफिज़ अमल कर सकते हैं। अब आखिर में मैं चाहूँगा शेख हबीब बशीर हबीब मदनी हफिज़हुल्लाह वो सदारती कलिमात के साथ साथ दुआई कलिमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम कर दें, इसलिए कि हम लोग का जुम्मे के दिन थोड़ा और भी कई प्रोग्राम होते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग चले काम पे लग जाएं, यहाँ से निकलने के बाद भी हम लोग को कई प्रोग्राम होता है और अभी भी प्रोग्राम में जाना है। बस इसी काम सब के तहत के सारे भाई हमारे साथ जुड़े, मिले, बैठे और हम लोग मिलजुल करके इस काम को करें। चलिए शेख हबीब बशीर हबीब मदनी साहब, उल्टा हो जाता हमेशा आपके नाम के साथ जी। अल्लाह हाफ़िज़, खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम मशाइख किराम व साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, साइल बन के आया हूँ। आज न मैं कोई आलिम हूँ और न मजलिस का सदर हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी दो बातें। एक बात तो ये कि शेख अब्दुल रहीम साहब या शेख सनाउल्लाह अगर मौजूद हों तो वो इख्तिताम करें दुआ से, और मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर थोड़ी देर के लिए शेख कासिम साहब से तबसरा चाहूँगा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस बात को लेकर के, क्योंकि हमेशा हम जो बोल लेते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे बात पर लोगों का कैसा रद्द अमल रहा, क्या तासुर रहा। हमको सबको लास्ट में किनारे पे हाशिया पे कर देते हैं और हम तबसरा सुन नहीं पाते हैं। इसलिए तबसरा थोड़ी देर के लिए मौलाना कासिम साहब गुजारिश है कि तबसरा कर देंगे। बात ये है, आप लोगों को मालूम है और मैं बताना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तमामी लोगों को, सब साथियों को, सब मशाइख को, सब अजीज लोगों को दावत देता हूँ। बेलहा में एक जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत की। नंबर 1 12 शाबानुल मुअज्जम को है और 26 मार्च जुमा के दिन मगरिब के बाद से शुरू हो जाएगा। अब रह गई बात के जलसे के फवायद और नुकसान। ये एक बहुत लंबी बहस है और मैं उस सब से माजरत चाहता हूं आप लोगों से। बच्चों ने शुरू कर दिया है ये काम, तो सब लोगों से गुजारिश है कि शिरकत करें। आप शेख कासिम साहब की मैं क्या बात करूं, मुंह पे तारीफ हो जाएगी। उन्होंने शुरू से ही व्हाट्सएप पे इश्तिहार को शेयर करना शुरू कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह जज़ाए खैर दे। हर आदमी यहाँ पर जो बैठे हैं उनके पीछे लोग उसके मानने वाले, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अकारिब हैं, सबके पास मैसेज भेजे हैं। अगला ही जुमा को, आज जुमा है, आने वाले जुमा को जलसा है बेलहा में। ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, कसीर तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाएं। और शेख कासिम साहब के कहते हैं कि आप उस प्रोग्राम को कवरेज करें। आप एक सहाफ़ी हैं, आपको मैं क्या समझाऊंगा, इतना काफ़ी है कि उस प्रोग्राम को कवरेज करें, यानी अखबार में उनको जगह दें। और सबसे लास्ट में गुजारिश ये है कि सब लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे दाता हैं, मैं चाहता हूं कि लोग दामे दर्रे सुखने कल में, यानी माली ताउन भी फरमाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसा को कामयाब करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इसके ताल्लुक से खास तौर से जलसे के इश्तिहार के ताल्लुक से 2-3 बातें आपने कही है ना। क्योंकि आज मेरा मौजूद था जहेज वाला, जिसके ऊपर आपने बिल्कुल तबसरा नहीं किया है ना। कोई बात नहीं है, मैं चाहूँगा कि आइंदा आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें कि हम लोग मुनज़्ज़म तरीके से कैसे कर सकते हैं। वो रहेगी बात इश्तिहार की, तो मैं छोटे जलसे हो या बड़ा जलसा हो, मैं इसके मुतालिक से मुस्बत ही हमेशा बातें करता हूँ। फ़वाइद दोनों से ही है। बड़े जलसे से मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग शामिल हो जाते हैं,
غیر مسلم شامل ہو جاتے ہیں, نہیں تو کچھ لوگ کچھ آوازیں ان تک پہنچ جاتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی طرف سے چند باتیں ان کے کانوں تک اگر پہنچ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اندر جیسے مولانا جرجیس آتے ہیں یا جو بھی چترویدی آتے ہیں, وہ اسلام کو ان کی کتابوں سے بھی بیان کرتے ہیں, اور پیشن گوئی جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ انہیں بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, جس سے ہمیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ چلے کم سے کم پیغام انسانیت جو ان تک پہنچ جاتا ہے, پیغام اسلام ان تک پہنچ جاتا ہے. اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی عورتیں آتی ہیں تو صرف باتوں ہی میں لگی رہتی ہیں, بہت ساری عورتیں جو سیکھتی بھی ہیں, سمجھتی بھی ہیں, کچھ عمل بھی کرتی ہیں. تو کسی بھی چیز سے یہ نہیں ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر اتنا پیسہ ضائع نہیں کیا جائے. اور اگر آپ چاہیں گے کہ چھوٹے جلسے کے اوپر یا ہم لوگ جو گاؤں گھر میں چھوٹے موٹے ایک دو مولوی کو بھیجتے ہیں, اس کے لیے اگر آپ پیسہ جمع کرنا چاہیں گے پیسہ بھی نہیں اکٹھا ہوگا. یہ ہمارے یہاں کی جو قوم ہے نا, وہ بڑا جلسہ جب آپ کریں گے تو ہی آپ لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ چاہے وصول بھی کر سکتے ہیں. چھوٹے موٹے جلسے کے لیے ایک دو مولوی کے لیے اگر آپ لاکھ چاہیں, یا اپنے یہاں کا کوئی بڑا سے بڑا مولوی ہو جائے کہ ایک رات کا بڑا جلسہ کریں گے تب بھی کوئی نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے جلسے جو ہوتے ہیں اس کے بھی فوائد ہیں, چھوٹے جلسے کے بھی اپنے فوائد ہیں. اور دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے کہ ایک مولوی 2 مولوی کو بھیجے, جیسے ہم لوگ بھیجتے ہیں کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے, اس کے اندر جو فائدہ ہے یہ بھی فائدہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ مل کر کے سارے کام کو بھی کریں, سارے کام کو ہم لوگ انجام دے رہے ہیں. بڑا جلسہ ہو وہ بھی ہم لوگ کرنے کو تیار ہیں, درمیانی قسم کا ہو وہ بھی کرنے کو تیار ہے. چھوٹے موٹے جو ہم لوگ کرتے ہیں علماء کرام کو بھیج کے جمعہ ہے اور اسی طرح سے فلاحی پروگرام ہے, تو یہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت فائدہ مند ہے, بہت سود مند ہوتا ہے. اور یہی چیز تو چاہتے ہیں کہ نافذ العمل ہو, جس کے اندر سے جہیز کی باتیں بھی آ جائیں گی, اصلاح معاشرہ کا, شراب کا, جوئے کا, اور جو چیزیں ہمارے یہاں خرابیاں ہیں ان ساری باتوں کا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی باتوں کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں. ابھی بھی شیخ ابراہیم صاحب نے آپ کی باتوں کے اوپر مثال دیا ہے, جبکہ یہ مثال مجھے یاد بھی نہیں تھا. بعض اوقات جو ہے ہمارے ذہن سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں, لوگوں بہت سارے لوگ ذہن میں رکھتے ہیں ان ساری باتوں کو, اور میں کبھی کبھی آپ لوگوں کی باتوں کو سوچتا رہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف کام ہی میں لگے رہتے ہیں, فکر کرتا رہتا ہوں اسی چیزوں کا کہ کس نے کیا کہا اور اس کو کیسے عمل میں لایا جائے. یہی ہمارا فکر ہے. چند دنوں کا ہم لوگ مہمان ہیں اور زیادہ دن نہیں رہ سکتے ہم لوگ, اور سارے کے سارے لوگوں کو جانا ہے. تو تھوڑا سا اچھا کام جو ہم لوگوں کو موقع مل رہا ہے کرنے کا اور خلوص کے ساتھ کرنے کا, ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی کریں. بس یہ میری تمنا ہے, میری خواہش ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ لوگ مشورہ دیں. جو کچھ بھی کرنا ہوگا, جس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا, جس طرح سے آپ لوگ ہمیں کہیں گے ہم لوگ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. اور الحمدللہ ہمیشہ ہم تیار رہتے ہیں. آپ لوگوں کا مشورہ جو ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے, بہت بہترین ہوتا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نافذ العمل کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ لوگ ہمیں مشورہ دیں. انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر ہم لوگ اس کو نافذ العمل بھی کریں گے. چاہے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث یا ضلع جمعیت اہل حدیث کے ساتھ مل کے کرنا پڑے یا انہیں تعاون کر کے کرنا پڑے. ہمیں یہ نہیں کہ ہم ہی کریں گے تو ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. مقصد حیاتی کرے گا تبھی ہوگا, ایسا نہیں ہے. آپ لوگ مشورہ دیں کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے, کس طرح سے اچھا ہو سکتا ہے, کس طرح سے بہتر ہوگا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جی شیخ, یہی باتیں ہیں ہماری. اور شیخ محمد جرجیس صاحب کے موضوع جو ہے جہیز اور اس کی تباہ کاریاں, یہ دیا گیا ہے اختیار کر کے ان کو اس موقع سے کہ اسی پر روشنی ڈالیں. تو یہ تو انشاءاللہ ہوگا ہی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مقصد حیات ٹیم کی اس جلسے میں شرکت ہو ایز اے مقصد حیات. اور آپ لوگوں سے ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کتنا یعنی ہو, یہ ایک تعاون کی ایک رسید کٹاویں جس رسید میں مقصد حیات ٹیم کا نام ہو بس. اور ہر خاص و عام کو دعوت ہے, آئیے تشریف لائیے. میں یہ چاہتا ہوں, میری دلی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. مولوی ثناء اللہ صاحب, مولوی شیخ عبدالرحیم صاحب اور دیگر ساتھی سب سن رہے ہیں اور سب کچھ نہ کچھ بولیں. اچھی بات ہے. اچھا دیکھیے سر, اصل ہوتا کیا ہے, رہنمائی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور کسی بھی چیز کو یاد دلانا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. اب ہم لوگ یہ سوچ بھی نہیں رہتے کہ اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ جہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ تعاون چھوٹے سے لے کے بڑے تک جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے. آپ کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی, مجھے قبول ہے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ توجہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی مطلب اب یہ ہمارے شیخ بشیر ہی صاحب دائی ہیں, تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جلسہ کو. ویسے میرے نظر میں جلسے جو عظیم الشان ہوتے ہیں اس کے نتائج ایجابی بھی رہے ہیں اور سلبیات زیادہ میں نے دیکھے ہیں.
اور جو پیسہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں واقعی میں اس میں جوش رہتا ہے جمع کرنے میں. کاش کہ لوگ ایمان کی کسوٹی پر اپنے آپ کو تول کر پیسے اس انداز میں 10-10 لاکھ روپیہ جمع کر کے اور خرچ کرتے ہیں 2 راتوں میں. اس کو اگر مثلا مقصد حیات فارم جو ہے اسی کی ایک کمیٹی ہو اور اس کے تحت کوئی دعات ہو اور کچھ غریب و غربا جو جوجھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ پیسے خرچ کیے جائیں اور دعوت کے کام پر جو کم سے کم 2-3 سال کی تنخواہیں بن سکتی ہیں ان کی, تو یہ شاید دعوت کا کام یہ بھی ہوتا. جی لیکن بہرحال ابھی جلسہ ہو رہا ہے یا جو لوگ بھی کر رہے ہیں عظیم الشان, ان سے گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بغیر کمیٹی کی تو نہیں کوئی کام ہوتا ہوگا, تو کمیٹی کے کو اس بات کی ہدایت کی جائے کہ افادیت کو کیسے اجاگر کر سکیں گے اس کے لیے کوشاں رہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو نازیبا کام اور مہمانوں کی ریل پیل گھروں میں اور اس کے طفیل میں بہت ساری غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں پھر جلسے میں, تو ان ساری چیزوں پر ضرور اپنے میٹنگوں میں اس کو مناقشہ کریں وہ لوگ. دوسری بات, جو علماء کرام کو دعوت دیے ہیں ان کا ایک بدیل بھی تلاش کیے رہیں. میں دبے لفظوں میں کہتا ہوں, میری بات عام نہ ہو, مولانا لوگ سن لیں گے. دوسروں کی زبانی کہتے ہیں کرائے کے ٹٹو پر کبھی زیادہ بھروسہ نہیں کرنا, اور انہی موضوع کے تحت کچھ ایسے لوگوں کو ضرور رکھیں جس کو شو نہ کیا جائے, لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کے وقت پر اور ان کی باری پر وہ اسی طریقے کا حق ادا کر سکیں خطاب کا. دوسری بات, اس کمیٹی کے لوگوں کو جو عظیم الشان جلسہ قائم کر رہے ہیں ان کے تمام لوگوں کے دلوں میں یہ گھول گھول کر پلا دینی چاہیے کہ ہمیں دعوت مقصود ہے اور اصلاح مقصود ہے. تو مسلمانوں کی اصلاح سب سے زیادہ مقصود ہے, اور چونکہ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو توحید کی طرف بلانے والے ہوں, ان مضامین کو رکھیں اور اسی سے ابتدا کریں ہر 2 رات کی, اور اس میں خاص غیر مسلم مہمانوں کو بلائیں جو بڑے لوگ ہیں, اور عام غیر مسلموں کو بھی بلائیں, ان کی ضیافت کا الگ انتظام کریں, اور کچھ کتابیں وہاں رکھیں جو ان کے ہاتھوں میں تک دے سکیں, اور کچھ ایسے انتظام کریں کہ وہ غور سے خطاب سن سکیں. ان ساری چیزوں کو بحال کرتے ہیں اور رکھتے ہیں تو یقیناً فائدہ ہوگا. بس اتنی بات ہے شیخ. جزاک اللہ. جیسے میں نے اپنے یہاں جو ہے, میں اپنے گاؤں میں جب جلسہ کیا تھا آج سے تقریباً 15-20 سال ہو گیا ہوگا, شروعات میں نہیں کی وہاں سے, سمجھ رہے ہیں. تو میں چونکہ میں نے اپنے گاؤں کے جتنے بھی غیر مسلم تھے, سیاسی لوگ بھی اور ماسٹر اور جو بھی اس طرح کے لوگ تھے, بلکہ اکثر لوگوں کو میں نے خود جا کر کے میں نے سب کو کارڈ پیش کیا تھا کہ ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا, آپ لوگ آئیے. وہ سارے کے سارے لوگ آئے, ان کے لیے میں نے کرسی کا الگ سے انتظام کیا. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا آدمی ابھی آئے نہیں, ہم لوگوں کو جانا بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. اختتام کرائیں شیخ بشیر کو کہیں اختتام کریں گے. ثناء اللہ صاحب آج آپ کی باری ہے دعا کروانے کی. 2 منٹ. ہاں ٹھیک ہے, 2 منٹ دیجیے. کون ہے جی شیخ؟ مطلب ابھی بات آ رہی جہیز خاتمہ ہو جائے, تو اس کے لیے سب اگر ضلع دھنوشاہی سے شروع کیا ہے, سب سے پہلے سارے علماء کو یا اس طرح سے جو ہے گاؤں کے جو امام ہے یا سیکریٹری خزانچی ہیں ان کو تو جمع کر کے اس کو ڈالا جائے, بھائی اس کی خاتمہ کیسے ہو, اس کے طرف بات کچھ ہونی چاہیے. اور ہم فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. اس کے لیے اس پہ کہاں کوئی بات آ رہی ہے کہ سب کو اکٹھا کیا جائے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا, ایسی بات ہونی چاہیے. تب نا جو پبلک جو واٹس ایپ نہیں چلانا جانتی ہے یا اس طریقے سے انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, اس کے طرح کرنے والے یہی نہیں. اتنے دیر سے تو یہی باتیں ہو رہی ہے کہ نافذ العمل کیسے کیا جائے. کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں جو فرنٹ پہ موجود ہیں, ہم لوگ تو دور سے بات ہی نہ کریں گے, یا واٹس ایپ سے کریں یا فیس بک سے کریں یا ٹویٹر سے کریں یا جیسے کریں. آپ لوگ پریزنٹ ہیں, آپ لوگ وہاں سامنے میں ہیں, زمینی سطح پہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا ہمیں کہ کس طرح سے آپ وہاں پہ اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں, کتنے گاؤں کو لے کر کے پیش کر سکتے ہیں. مثلا آپ کتنے عالم دین ہیں وہاں پہ کہ آپ لوگ اگر جائیں گے اس گاؤں کے اندر یا اس سماج کے اندر یا 2-4 گاؤں کو آپ جمع کر سکتے ہیں, تو کیسے جمع کر کے ان سارے لوگوں کو یا کسی آفس میں یا کسی مجلس میں یا کسی مدرسے میں بلا کر کے ان لوگوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے یا بات کرنا چاہیں گے, تو سارے طریقے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے. سمجھ رہے شیخ عبدالعزیز صاحب؟ تو آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیسے کرنا ہے کام, کتنے علماء چاہیے, کتنے سیکریٹری خزانچی چاہیے, اور کتنے گاؤں کے سیکریٹری خزانچی کو ایک دن میں آپ جمع کر سکتے ہیں, یا سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھے کے بعد جمع کر سکتے ہیں. کتنے اخراجات آئیں گے, کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ بتائیے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں.
ये चीज ये बात आनी चाहिए। मैं असल में चूंकि हम लोग का प्रोग्राम था कि अभी जो है हर नगर पालिका में हफ्ता में एक हर शनिचर को जाकर के नगर पालिका कंट्रोल करें, मतलब उनको अपने जो हमारे मेंबरान हैं उनसे पहले बात करें। ये बात सबकी, लेकिन ये कि अचानक ये सारी बातें आ रही, इस मकसद हयात जमीयत अहले हदीस जिला तौर पर जो काम कर रही, बहुत सारे चीज पैदा भी है, ऐसा नहीं फेसबुक रह जाए, व्हाट्सएप तक रह जाए। आज भी कुछ बात एक आलिम की जबानी हमको बहुत तकलीफ हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला जो है व्हाट्सएप ही पे रह जाए। मुझे बहुत तकलीफ हुई भाई, ये जुमला एक आलिम हो करके, वो भी इधर उधर बहुत दूर के पढ़े लिखे आलिम की जुबानी ये बात आई, बहुत दुख की बात आई। तो कम से कम उन उलमा के अंदर या एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको आप लोग भी जानते हैं, ताकि इस बात को सबके सामने रखी जाए कि भाई जो है इसका खात्मा कैसे हो। अब बात है कि मतलब उसके मतलब उस मीटिंग के लिए क्या अखराजात आएंगे, बात तो जरूरी है। अब चूंकि जमीयत अहले हदीस जिली तौर पे जो है वो तो बस अपने ही बलबूते पे आज यहाँ कल वहां गए, तो इससे तो नहीं हो पाएगा ना। देखिए आपको करना पड़ेगा आप लोग, उसका उपाय भी आप ही को करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई करके वहां से कहीं से कोई भेजेगा, नहीं, अपने पांव पे खड़े होने की भी जरूरत है। हम लोग ये अलग है कि हम लोग साथ देंगे, आपका काम करेंगे, लेकिन जिले जमीयत अहले हदीस वालों को भी चाहिए कि हमारे पास फंड कहाँ से आएगा, अखराजात कहाँ से आएंगे, ताकि हमारे साथ जा रहे हैं 5 लोग जा रहे हैं तो कम से कम चाय पानी का उसका इंतजाम करें। तो ये सब चीजें आपको करनी है। और जो जिले जमीयत अहले हदीस के लोग जिन गाँव के लोग हैं, कम से कम उन लोगों को मुकल्लफ करें, आप वहां के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, है नहीं? तो इस तरह से आप ही को करना होगा ये सारा काम। बात बहुत अच्छी आ रही है, तो इंशाअल्लाह वो सब काम होगा। क्योंकि माहौल इतना खराब हो चुका है कि जहां जिस बस्ती में पहुंचते हैं इतने सवाल आ रहे, इतने सवाल आगे जवाब देते थे परेशान आदमी। जवाब ये किस ग्रुप का है, ये फला ग्रुप का है या चिना ग्रुप का है, और ये आलिम इस बात को खराब कर रहे हैं कि भाई ग्रुप की बात कहाँ से आ गई, अब इसका क्या हल है? भले हम लोग जिस एक तरह से जाहिल आवाम है, हम लोग किसी और जी सर, आपको जो है हर एक बात का जवाब देना है, दिलजमई के साथ देना है, बिल्कुल सबात कदमी के साथ देना है, बिल्कुल धीरज रख करके देना है हर एक बात को। जो भी बात आए तो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल। जब भी कोई सवाल आए ना तो बोलिए आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल, और उस सवाल का आप धीरे से आराम से जवाब दीजिए जितना आप दे सकते हैं। आपको जवाब तो देते ही होंगे ना, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देते होंगे, लेकिन तकलीफ रख के दिल में आप जवाब न दें, करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं जानता हूं कि लोगों के सवालात आएंगे आपके सामने। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और आपके लोग सारे के सारे लोग आपको कहेंगे आइए पे खुशामदीद नहीं कहेगा कोई। बहुत सारे मसाइल को झेल करके आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। जिस तरह से आप लोग जिस तरह के सवाल आता है हमारे साथ शेयर करें। शेख हबीब बशीर मदनी है, कभी जूम पे आ जाए, हमारे सनाउल्लाह साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको कोई सवाल समझ में ना आए हम लोगों के साथ शेयर करें। हर हफ्ते हम लोग जूम पे आते हैं, मेरे टेलीफोन करके पूछें क्या मसाइल है, कौन से सवाल आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे हैं या उनसे हमें बात करने की जरूरत है। हम लोग बात करने को तैयार हैं। हम लोगों के सामने तो कोई सवाल ही नहीं आता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने सवाल आए ताकि सवाल का जवाब दूं, उनको जवाब दूं और उनको कायल करूं, समझ रहे? तो हर बात का जवाब इंशाल्लाह आप लोग अगर बेहतर तरीके से देंगे कोई मसला नहीं होगा। बड़े मौलवी अपनी जगह बात करेंगे, कोई बात नहीं है, समझ रहे? किस ग्रुप का ये उनको शुरू किया जाए, क्या आप जवाब दे दीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। अजान होने को है, दुआया कलमात शुरू किया जाए। जी जी कीजिए मौलवी सनाउल्लाह साहब। जी जी चलिए शेख दुआया कलमात को सदर करते हैं। जी शुरू कीजिए। जी जी मैं नहीं बारी लेता, हमारे शेख का जो हुक्म होता है मैं मान लेता हूँ फट से। कहना यह है कि सदर करते हैं तो सदारती एक्शन लेते हुए, जैसे कि अभी शेख कासिम साहब ने एक मशवरा दिया शेख अजीज साहब को कि आप जवाब दें डट करके। ये बात आपने की है ना, मैं बार बार कहता हूँ, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है अपनी बात पेश करें और जितना मुख्तसर हो पेश करें। जो बात आप कह दिए 1-2 लफ्ज में वो काफ़ी है, 2 बार कह दिए ताकीद हो गई है ना। इसको लिहाज करेंगे तो बात और भी ज़्यादा बनेगी। सदारती एक्शन में मेरी गुजारिश है कि इनाम तैमी साहब को या आप शेख आपके कोई मुआविन हो, आप तो बहुत मशगूल रहते हैं, कासिम साहब, अब तक के जितने प्रोग्राम्स हुए हैं क्या मौजू रहा और उसके रुदात या उसकी तकरीर क्या है उसको मुख्तसर अंदाज में लिखें।
किसी ने क्या नुक्ता पेश किया, किसी का नुक्ता मुकर्रर है उसको छोड़ दें, और क्या इफादियत समझ में आई, ये नहीं भी लिखेंगे तो कम से कम ये 2 बात लिखें, क्या मौजू था, क्या नुकात थे, और उसको लाहे अमल में लाने के काबिल है कि नहीं। उसके जजमेंटिंग के लिए अगली मीटिंग आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को बुलाएं जो इसमें आते हैं, और उन्हीं बातों को आप रखें ताकि एक तनफीजी अमल शुरू किया जाए। ठीक है ना। जी सबकी बातें आ रही ना, शेख अजीज ने कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा, सारे लोगों ने कई दिनों से कह रहे हैं। तब तनफीज की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि निकाश हो उन तमाम नुकात पर कि किसको हम आवाम के सामने लाएं, किस नुक्ते को किसको नहीं लाएं, सब लोग मिल करके उसमें रद्द हज़फ करने की ज़रूरत है। हर बात को लोगों के सामने न पेश करें। दूसरी बात, ये तो बात के हद पर और कागजी तौर पर, और ये तखमीनी और तदबीरी और तफक्कुराना अंदाज में वो बातें जो आप समझते हैं कि इस चीज़ को तनफीज करें तो मतलब बात बनेगी, लेकिन अमली मैदान में कुर्रे अर्जी पर उतारने के लिए क्या क्या इक़दामात होंगे, उसको सब लोगों की जिम्मेदारी, जो लोग आएंगे मीटिंग में वो लिख करके लाएं। कितने अफराद की ज़रूरत है जो उसमें अभी काम करें, बिल्कुल अपने आप को फारिग करके, या मतलब रिफाही तौर पर काम करें। जो लोग चाहते हैं कि हम ज़िम्नन काम करेंगे, हम हमारा असासी काम ये है, लेकिन हम 24 घंटे में 2 घंटा 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं, हम रोज़ खिदमत इस्लाम के लिए और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। क्या सूरत हाल है, उसका कोई मुआवजा बनेगा या नहीं बनेगा। उससे पहले ऑफिस का इनेकाद, और इससे पहले जो अभी मैं गुफ्तगू किया था उसमें मैंने कहा इंतजाम की बात, धनुषा और मकसद हयात, और मकसद हयात के प्लेटफार्म के का इस बात, इन तमाम बातों को मेरे ख्याल से नहीं भी नोट कर रहे होंगे तो आप तो उसमें सुन करके नोट कर ही लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूं, अगर आपका दिल करे तो दीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए। हम भी बात करते रहेंगे आपके सामने, आप बुलाते रहेंगे तो आते रहेंगे, लेकिन हमारे दिल में ये दाइया है कि कदम आगे बढ़ाएं। कदम बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़मीन पीछे बिल्कुल सलीब हो, सलाबत हो, उसके अंदर हम लगे कि किसी सख्त पहाड़ पर खड़े हैं जो हमें कोई धकेल नहीं सकता है, तो जा करके हम आगे बढ़ें। चलिए दुआ। अब आखिर में दुआ करते हैं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ शेख बशीर साहब, 2 कलमे हैं सिर्फ दुआ के, आप दुआ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अलहल आलमीन, या रब्बुल अर्शिल करीम, या रज़ाक़ यज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं और गुनाहगार हैं, लेकिन मुसलमान और इंसान के फलाह व बहबूद के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कोशिश को तो कबूल फरमा, और हम लोग जो कोशिश करते हैं उस कोशिश में तो खुलूसियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम लोग कमज़ोर बहुत हैं लेकिन हौसला बहुत बड़ा है। तू ही सब काम को करवा सकता है अल्लाह तबारक ताला। हम तमामी मुसलमानों के दिलों में जहेज जैसे खतरनाक बीमारी का तो इजाला फरमा, खत्म कर दे, हमारे समाज से इस बीमारी को दूर कर दे। हमारी बहू बेटी बहनों को तो इज्जत दे जो इज्जत इस्लाम ने दिया है। या रब्बल आलमीन, हमारे नौजवानों को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के दिल में भी तो इस्लाम की जगह दे, और इस्लाम के साथ साथ हमारी बहू बेटियों की इज्जत करना भी दे, और उनके दिल में भी। आलमीन, हम लोग जो मुसलमान हैं, हम लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा कर दे। हम तो बात करते हैं, नुक्ता चीनी करेंगे, एक दूसरे से फिक्र में इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन तू सबसे बड़ा है। या रब्बल आलमीन, तू सबसे बड़ा है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है। हम लोगों के दिलों को तो बुग़्ज़ से, कीना से, हसद से, बीमारी, तमाम मासी बीमारी से पाक फरमा, और पूरे दुनिया में जो अभी बीमारी फैली है उस बीमारी से सब लोगों को तो निजात फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें रही आज की, और बहुत ही कारगर बातें भी हुई। अब इसके साथ ही इसे महफिल का इख्तिताम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व